آرمی چیف نے گمراہ کن اور غلط معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ اہم چیلنج قرار دے دیا۔ کہتے ہیں نفرت انگیز بیانات کی سرکوبی کے لیے قوانین ضروری ہیں۔ غلط اطلاعات سیاسی اور سماجی ڈھانچہ غیر مستحکم کرتی رہیں گی۔ قواعد و ضوابط کے بغیر آزادی اظہار اخلاقی تنزلی کا باعث ہے۔ جنرل عاصم منیر کا مارگلا ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب، کہا ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی عالمی چیلنج ہے۔ فتنہ الخوارج دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں کی آماجگاہ ہے۔ دنیا میں امن کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے مگر کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بھارت سے امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ میں بھی اقلیتیں محفوظ نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم پالیسی کا تسلسل ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان نے ہمیشہ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا، ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا۔ غیر قانونی وی پی اینز بند کیے جائیں لیکن رجسٹرڈ وی پی این صارفین متاثر نہ ہوں۔ وزارت داخلہ نے پی ٹی اے کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ دہشت گردی وی پی اینز استعمال کر رہے ہیں۔ وی پی این سے دہشت گرد بینک ٹرانزیکشن اور دہشت گردی میں مدد حاصل کرتے ہیں، اپنی شناخت اور بات چیت چھپاتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کے استعمال کو غیر شرعی قرار دے دیا۔ چیئرمین ڈاکٹر راغب نعیمی کا کہنا ہے کہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی مواد تک رسائی کے لیے وی پی این کا استعمال شرعی لحاظ سے ناجائز ہے۔ حکومت کو برائی کی روک تھام کا اختیار ہے۔ توہین آمیز اور ملکی سالمیت کے خلاف مواد پر بھی فوری پابندی لگائی جائے۔ لاہور اور ملتان میں اسموگ ہیلتھ ایمرجنسی نافذ۔ پنجاب میں تعلیمی ادارے مزید ایک ہفتہ بند رہیں گے۔ سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں آن لائن کلاسز ہوں گی۔ ایک ہفتے کے لیے تعمیراتی کاموں پر پابندی عائد۔ فرنس بیسڈ انڈسٹریز، بھٹے اور تعمیرات بھی روک دی گئیں۔ اگلے جمعے، ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا اسپتالوں میں او پی ڈی رات 8 بجے تک بند کر دی گئی۔ ریسٹورنٹس میں 4 بجے کے بعد صرف ٹیک اوے کی سہولت ہوگی۔ شہری بائک پر ایمرجنسی کے سوا نہ نکلیں۔ کنسٹرکشن میٹیریل کی ملتان کے اندر ترسیل روک دی گئی۔ زرعی زمین پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں نہ بنائی جائیں۔ اسموگ پر کم سے کم 10 سال کی پالیسی بنانی چاہیے۔ بڑے گھروں میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا لازمی قرار دیا جائے۔ جسٹس شاہد کریم کے استداد اسموگ کیس میں ریمارکس۔ لاہور ہائی کورٹ کی حکومت کو لانگ ٹرم پالیسی بنانے کی ہدایت۔ ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ الیکٹرک بسیں آئندہ سال پنجاب کی سڑکوں پر دوڑتی نظر آئیں گی۔ اسموگ کا قہر، فضا میں زہر۔ لاہور میں صورت انتہائی تشویشناک۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی 700 ریکارڈ۔ لاہور مسلسل دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار۔ گلبرگ گرمانی روڈ 1414، مراتب علی روڈ پر شرح 1244 ریکارڈ۔ جنوبی پنجاب میں بھی فضا زہر آلود۔ ہفتے میں سانس کے 25,000 مریض اسپتال لائے گئے۔ ایک ماہ میں مریضوں کی تعداد 1.5 لاکھ سے بڑھ گئی۔ آشوب چشم کے مریضوں کی تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ بالائی علاقے برف سے ڈھک گئے۔ پہاڑی علاقوں میں وقفے سے برف باری سے سردی کی شدت بڑھ گئی۔ اپردیر میں دوسرے روز بھی موسلادھار بارش سلسلہ جاری۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب ہے نہ علاقہ، دہشت گردی کا خاتمہ عالمی چیلنج ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے مشترکہ عالمی حکمت عملی ناگزیر قرار دے دی۔ پاک ترکیہ وزرائے داخلہ کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ترکیہ میں 3 پاکستانی قیدیوں کی وطن واپسی پر گفتگو۔ ترک وزیر داخلہ کی قیدیوں کی واپسی کے لیے تعاون کی اگلی حامی۔ وزیر داخلہ ترکیہ نے محسن نقوی کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ اسلام آباد میں حساس اداروں کے دفاتر پر حملے کا منصوبہ۔ اسلام آباد اور کے پی میں سی ٹی ڈی کا ایکشن۔ فتنہ الخوارج کے 6 دہشت گرد گرفتار۔ بڑی تعداد میں بارودی مواد برآمد۔ گرفتار دہشت گرد نور ولی محسود گروپ سے رابطے میں تھے۔ پاک فوج کا دیوسائی صاف شکن ریسکیو آپریشن کامیاب۔ دیوسائی میں شدید
से बचा लिए गए। पाक फौज ने फंसी की अपील पर फजाई और जमीनी ऑपरेशन किया। जमीनी राब्ता मुनक़ता पर जवानों को पैदल रवाना किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आवाज पूरी कौम की आवाज बन गई। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुतालबा कर लिया। पाकिस्तान ना जाने से मुतालिक बीसीसीआई से जवाब मांग लिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से तहरीरी वजाहत भी तलब कर ली। पाक भारत मैचेस न होने से आईसीसी को 50 और भारतीय बोर्ड को $10 करोड़ का नुकसान होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए तैयारियां तेज। कजाफी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग का काम 60% तक मुकम्मल। इंक्लोजर में स्टील वर्क का काम भी तेजी से जारी। पीसीबी कजाफी स्टेडियम को 30 दिसंबर की डेडलाइन से कबल मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म। जीत का आज़म लिए पाकिस्तानी टीम ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गई। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा टी20 कल सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी और बुशरा की बरिया दरखास्तों पर 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला जारी किया। बरियत की दरखास्तें मुस्तरद करने के दोनों अहकामात कलअदम करार दिए। ट्रायल कोर्ट बरियत की दोनों दरखास्तों पर दोबारा फैसला करे। हाई कोर्ट को पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान 5 रोजा मुज़ाकरात खत्म। आईएमएफ मिशन आज रात वापस रवाना होगा। आईएमएफ वफ्द को सूबाई सरप्लस बजट पर कायल कर दिया गया। आईएमएफ का जनवरी से ज़रूरी आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करने का जोर। हुकूमत ने बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात की यकीन दहानी करा दी। पंजाब में मजीद 12 अद्वियात के नमूने फेल। डिप्रेशन के मरीजों की दवा एंटी-वॉन लैब टेस्ट में फेल। आंखों की सोजिश के इलाज को क्लोजिंग ट्यूब जाली दे दी गई। खून के कैंसर के मरीजों को लगने वाला इंजेक्शन भी जाली निकला। फेल करार अद्वियात के नमूने मार्केट से फौरी हटाने का हुक्म। ऐसे करेगा पंजाब तो कैसे पढ़ेगा पंजाब। पब्लिक स्कूलों में असातिज़ा की 1,24,712 असामियां खाली। लाहौर के स्कूलों में 3,000 असातिज़ा की असामियां खाली। स्कूल सरबराहान की 4,300 असामियां खाली पड़ी हैं। इसराइल की गजा में जारियत ना रुक सकी। 24 घंटों में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। शहदा की मजमूई तादाद 43,736 हो गई। बैरूत के जनूबी इलाकों में भी रहूनी फौज की बमबारी। मुतअद्दिद जख्मी। रिहायशी इमारतें तबाह। लिबनान में शहीद अफराद की तादाद 3,365 हो गई। ट्रंप के मुशीर इलोन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा ईरान के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। दौर मालिक की कशीदगी खत्म करने से मुताल्लिक उमूर पर बात की गई। इलोन मस्क और अमीर सईद इरावानी के दरमियान खुफिया मकाम पर मुलाकात 1 घंटा जारी रही। ईरानी मंदूब की इलोन मस्क को तेहरान में कारोबार शुरू करने की दावत। ट्रंप की जानिब से काबीना के लिए मुतनाज़ नामों के ऐलान का सिलसिला जारी। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने रॉबर्ट एफ कैंडी जूनियर को वज़ीर सेहत नामज़द कर दिया। रॉबर्ट कैंडी जूनियर वैक्सीन के मुखालिफ हैं। कोरोना वबा के दौरान वैक्सीन से मुतल्लिक गलत मालूमात फैलाई थी। मरीख पर कदीम समंदर के शवाहिद सामने आ गए। चीनी खलाई गाड़ी को सुर्ख सयारे के साहिल के सबूत मिले। साइंसदानों के मुताबिक 3.5 अरब साल पहले समंदर मुख्तसर मुद्दत के लिए मौजूद था। साल का आखिरी सुपरमून आज रात नमूदार होगा। पाकिस्तान में सुपरमून रात 2:28 पर देखा जाएगा। सुपरमून आम चांद की रोशनी से 30% ज्यादा रोशन होगा। जमीन के बहुत करीब आने से चांद का साइज बहुत बड़ा नजर आता है। सिख मजहब के पेशवा बाबा गुरु नानक की सालगिरह। ननकाना साहब में सिख यात्रियों के लिए तकरीबात। भारत, बरतानिया और कनाडा समेत कई मुल्कों से यात्रियों की शिरकत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मुबारकबाद। कहा, बाबा गुरु नानक मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल थे। किंग चार्ल्स सोइम की दुनिया भर के फनकारों के एजाज में तकरीब। पाकिस्तानी अदाकार अदनान सिद्दीकी भी शाही मेहमानों में शामिल हुए। किंग चार्ल्स ने अदनान सिद्दीकी के काम को सराहा। रंगारंग तकरीब में फिल्म ग्लैडिएटर 2 का प्रीमियर भी हुआ।
हीरे की अंगूठियां, रॉलेक्स और व्हाइट गोल्ड की मोटी चेन। पाकिस्तानी मद्दाह ने भारतीय गुलकार मिका सिंह पर करोड़ों रुपए लुटा दिए। मिका सिंह की अमेरिका में लाइव परफॉर्मेंस। पाकिस्तानी मद्दाह ने पंजाबी भारतीय गुलकार को करोड़ों के तोहफे से नवाज दिया। टीवी पर हर किरदार यादगार आंगन टेढ़ा ने शोहरत को बामी अरूज बख्शा। अदाकार सलीम नासिर का यौम पैदाइश मद्दाह आज भी ना भूले। कई पीटीवी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सहरंगेज और लाजवाल धुनों के खालिक मौसीकार फिरोज निजामी को रुखसत हुए 49 बरस बीत गए। उनकी तरतीब दी हुई धुनें आज भी उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं।